راج باش ایوار باش تماشاوارین هجا و تف بخیر هاتن جهر چار پرچین کردستان جهر در جهانی و تف بخیر هاتن و شنامه دم تیوی ده که هونچان باشن دو امنک به هرس بونه و سا هلوست همه الهمبر امریکای و چی وادید که ایرو روژه و همه هنک جدایه ایرو گلکی دریج ناکن بلکی تنه به مجاره که دو سه مجاره بچن پیشی روژاوی کردستان هنک آگاهیان بدن در حقیقت هلبجارتنان ده زانینگه ها کوبانی هر وام در باسی هند دوریندن ببن پیشراجی اموارن سر آخافتنا گرینگ یا فرماندار مراد کارایلان کاتشد بیجه هم در حقیقت تکیلیا پارتیوان یا با آمریکا ره هم در حقیقت روژاوی کردستان ده هلوستا دولت ترکیه در حقیقت روژاوا ده برسف ده گلک پرسان لیبلی هن عالیم کو و علا قدر دیگه مجبوره برهف کرنه اگر هون لبنده بن مجبوره هیدی پیشکش بکن که از پیشی لپیام و بنیرم جبو امین بم که دنگی من هیا دنگی من دیگه جواج بر که دو از بقاسی 2 دقیقه والا آخفیمه دنگی من نهاتیه و پیش را من بخیره پیامی و بخیره مساج و مفرق کرد که دنگی من نایه اگر هم ببیجن دنگ باشه همه دست بکن از پرکیب خوشم بوارا وسا ددم دستینم کاونچت بیجن دنگ باش به همه دست بکن سلاف عبدالله ایلگن آپورندان اورلو موزیک مهمت تاشکان da بیجه دنگلکی باشه مالا و آوا و دمه هم دیرک دست بکن نسکنن وقت وندان اکن از نخوازم دریج بکم هر روز دو ساعته کی موزانه اف مهکی نزی مهکی از دجاره بینم لیز حقیقتا فقط کم کو ساعته کی پر دریجه یعنی ایجاب ناکه مرود کاره 30 دقیقه چیک بیرو هنکی بجربینن چوات چیت به زوب için زده دریج نکن ام چی بکنم کردن دردمه گله که بدویام چیت به شروع بکنم چی بکن دردمه بدویام به هفرا هندشتان جهرا ببیجن که از پیشی جیه بدم کی جام جری مجرا میا گرم هلبجارتنه لباکوری کردستان هوزانن د آدار ده هلبجارتن وقتی چی بون د سویه کی آدار ده لهن دوران itiraz چی بون لسروان itirazan دنگدان هات دوباره کرن وکه لهیلوانه باجارو کی پریا ماز گرته او ما کردن على قدرت که لهن دورندن ترکیه و پر بالا مناقشینه یعنی ما على قدر ناکه اما باکوری کردستان درسم پری باجاروکا پریا ماز گیرتا درسمی هلبجارتنا خواجی لحاد دوباره کرن لگوری انجام نفرمی کی بسرکتیه نامزد AKP بسرکتیه مخابن لباکوری کردستان لهن دوران AKP بسرکتیه و افجی امکانه کو امفهم بکن تونه لگوری انجام نفرمی ده هلبجارتنا ایرو ده AKP 644 دنگ گرتنه CHP 420 Dem Parti teni 220 دنگ ورگرتنه اما پریه کی رودنی چوایه بلکه هجمار عسکران جایی کرده زیده ترلوی داری نزانن اما انجام موسایه مثلا سویه کی آداری وکی خوابو اما AKP 200 دنگ زیده گرتنه شکوانیه نزانن مثلا دنگی CHP وکی خواه مایه Dem Parti وکی خواه مایه اما AKP چند دنگرتیه جواره بیجم 467 bu siveki adarı nabiye 644 belki dengi MHP girdi be dengi partiyinden girdi be nizanım ama em derbasi meseleye kidim bibin em derbasi zaninge ha kubani bibin dimeni perxoşe ez bu ara parvekim dimeni zaninge ez bu ara parvekim yaz peşin uçe buxurim paşe ez parvekim binere ez teşek çavatkim که چوب کم بنیرم من تاکتیک آخه دیتی اف زانینگی ها کوبانیه باشه زانینگی ها کوبانی از پیشی نوچه بخونیم پیشرم به هفره دیمن تماشه بکن نخوازم هر دیو به هفره جبو کو ورف هم کرن که مسئله چیه لکوبانی لزانینگی ها کوبانی مگوتیه دیپلومه هاتن ستندن دیمنی خوشه وی ویدیو اجواره ویدکم پر باشه
Li Kobanî ji 205 xwendekarên hemû beşên zanîngehê re şahiya derçûnê hate li darxistin. Şahî li lîstegeha Kobanî bi amedebûna bi hezaran kesî hate organîzekirin. Bi Sûrûda Eyraqîb dest pê kir şahiyê. Xwendekaran berêxwedan goristana Şehîd Dîcle ev serkeftin diyarê şehîdan kir. Endamên rêveberiya zanîngeha Kobanî diyar kirin ku ew bi zimanê xwe derçûna xwendekarê xwe şanazin. Hevserokê zanîngeha Kobanî Şerva Müslîm Axifî got derçûna van xwendekaran ne bu yerekê ji rêzê ye. Derçûna 205 xwendekarî ew bixwe berhemeke şoreşê ye. Derçûna van xwendekaran jî ji encama tekoşîn û berxwedana 40 salî ye. Xwedî derketina li mîrasa bi hezaran şehîdan e. Îro dema ku em bi hezaran kes kom bûne li vê derê 205 xwendekar tevlî merasima derçûnê bûne nîşan dide ku gelê me rêya berxwedanê şopandiye. Ciyê dagirkeriyê, ciyê mêtîngeriyê li vê derê nemaye dibêje. Em di rewşekî de ne ku dibin gevxwarinê de ne. Ev şahiya derçûnê ya îro ji tevahî hêziyan re destê xwe dirê jî vê axa me dike ji wan re weke bersivek e. Em ê li dîmena binêrin hûnê jî heq bidin vî camîrî. Hevseroka Meclîsa Rêvebera a Herêma Xweser Evîn Swêd jî bi wesilêya derçûna xwendekaran Axifî wê çêgot em vê rojê li hemû gelê xwe pîroz dikin, gelê Kobanî bi berxwedana xwe li hember tarîtiyê tê naskirin, navê vî bajarê li cîhanê deng vede. Her bihustek ji axa Kobanî şahed e. Di şexsê viyan amara Egîd Cilo tevahî şehîdan de em vê rojê li tevahî şehîdan pîroz dikin, bi îsrar rêya wan dişopînin dibêje Evîn Swêd. Hevseroka Meclîsa Rêveber a Kantona Firatê Ferhan Hez jî got evin neviyên Ehmedê Xanê. Evin neviyê şervanên me ên ku gav bi gav serkeftin misogerkirine em ê bi ser bikevin îro hestê me tev li hevin û biryara serkefti didin heqaten jî demên gelekî hestiyarin. Niha ez dixwazim vê dîmenê parvekim ka hûn çawa difikirin. Giriktirin derxên şoreşa nozdeyê tîrmehê Koçberê dest pê bû. Ev xwendekar derçûna va xwendekaran ji encama tekoşîn û berxwedana 40 salî ye. Derçûna va xwendekaran xwedî derketina Dana beremberî Daeş û xwediyê di nava bajarên ku pêşengtiya berxwedana beremberî Daeş û xwediyê wê kir û hîn jî dike. Her bosta Belê Evîn Swêd de axife şahidê vê ye. ji rêveberên nû ê rêveberiya Xweserê Yên herî zêde hêjayê pîrozbahiyê îro hemû cangoriyên ku ev îmkan ji bo me ava kirine. Mesele ev e hûn bibêjin devam ke ez devam kim ama ez dibêjim bes e em derbasî nûçeyên di dorê de bibin. Niha em biçin ku derê em biçin dohokê hûn zanin li wê derê dem bi dem şewat derdikeve. Li belê van şewatan kê derdixe, çawa çêdibe em nizanin. Ji dewleta Tirkiye şik û goman heye. Hûn zanin tonekî ajanê wan hene li wê derê wextê ku li herêmê gef dixwin, wextê ku dixwazin zextê li ser rêveberiya herêmê bikin û tiştekî bi dest naxin û radibin van şewata derdixin. Ew jî cûreyekê şantajê ye, cûreyekê tehdîtê ye. Ka em binêrin di nava nûçeyê de çi heye. Ev cara sême ez bawer dikim şewa derdikeve. Li dohokê bazara Celê, bazarekî Bazara Çelê bazarek gelek meşhûr e. Gelek dikan lê hatibûn şewitandin. Beriya demekî Kurd jî li bazara Çelê ku dikeve navenda parêzgeha dohokê şewat derket. Agir cara sêyemîn e bi bazarê dikeve. Sedema vê hêjî nayê zanîn lê tenê texmîn hene tabî.
لگوری آگاهیان جاره کدن اگر بازار چله یال ناوند دو حقیقتیه سدما شواتی حتی نه نایزانین دوان کلیانده هولدانش بو ومراندن اگر بردوام دیگه از بارد که بلکی نه ومراندنش برکو نوچه یا بر ساعته کیه دسر نیسان 2024 دا جی اگر به عین بازار کتی بود ده انجام ده 21 کس بریندار بون هر وها 140 دکان شوتی بون 140 دکان yani taxek bifkirin komple dikan tev şewtin. Piştî vê cara duyem jî di 26 Gulanê de agir bi aynî bazarekê bû yani beriya hefteyekî. Yani ez bixwe ji hêzên dewleta Tirkiye di gomanê da me ji ber ku hatibû girtin yek duan deman da hatibû girtin şewat ne tenê li Duhokê li hin bajarên din jî li Hewlêrî jî agir derketibû ew ji wê derî jî diyar dibe ku hêzên girêdayî dewleta Tirkiye vê yekê dikin. Wextê ku tişta dixwazin bi dest nexin agir berdidin meseleyan. Em derbasî meseleyekî din bibin. Dewleta Îranê em van nûçiyan dem bi dem ji wara pêşkeş dikin. Lêbelê erê binêrin ev ez hema ji wara nûçe bînim dixwazim nîşan bidim dixwazim dîmenê vê ew ê jî nîşan bidim xortê ku ji aliyê rejîma Îranê ve hatiye kuştin nîşan bidim bila li ser ekranê be wala rewş bi vîya we ye edî hûn dijminê xwe diecîbînin neacîbînin maye ser we ev e niha bi vî şeklî eger destûra we hebe ez nûçeya ku li ser vê mijarê hatiye nivîsandin ji wara bixwînim hêzên dewleta Îranê li bajarê Serdeştê yê Rojdatê Kurdistanê kolberek qetil kir piştî cenaze avêt nava avê li gorî tora mafê mirovan a Kurdistanê di Sîwiyekê Gulanê de hêzên Îranê li ser sînorê bajarê Serdeştê yê Rojdatê Kurdistanê êrişî komeke kolberan kir di encama êrişê de kolberê bi navê Rahîm İbrahîm jiyana xwe ji dest da piştre hêzên Îranê cenaze İbrahîm avêtin nava avê kolber Rahîm İbrahîm xelkê gundê Vîlî ê bajarê Serdeştê ye bavê sê zarokan e li gorî agahiyan piştî 24 saatan cenaze İbrahîm ji aliyê xelkê herêmê ve di nava avê de hatiye keşif kirin dijminên nemert binêrin yani dikujin têr nake îca davê ji nava avê ev e halê me niha em derbasî nûçeyekî din dibin ev jî ev e daxuyaniya fermandar Murat Karayılan eger hûn amade bin ez biçim dîmem bînim piştre em li ser baxivin bila hevalê me jî komîser hev bin ji kerema xwe re ji me neqetin li bendê bin ka em çi bikin binêrin niha em wisa bisekinin ez ji wara naveroka nûçê bi vî şeklî bixwînim baş e em bi vî şeklî nûçe ji wara bixwînin ka fermandar Murat Karayılan di derheqê gelek mijarên cuda de çi gotiye em bi hev re şîrove bikinin em vîya ew bi vî şeklî çêkin baştir e we got erê tamam ka li bendê bin ez ji wara hêdî dakevim nava mijarê û ez ê ji wara pêşkeş bikim
نهاج برکو گلک مجار هنه چوا لهوانی پیشی دبیجه آرمانجا me dibêje armanca me dibêje çi Karaylan armanca me wekeviya gelan e. Pêşî vê yekê dibêje paşê basa dewletbûnê dike. Em wî eger hûn amade bin hûn komîser hev bûbin em dikarin dest pê bikin. Ka ez hûn dixwazin ez pêşî li çem peyamê we binêrim ka tiştek rewşek awarte heye tune ji ber ku li ew ê jî heye hûn zanin hilbijartinên hîlvanê hene hîn encam nediyare eger encam hat ceme hûn dikarin ji min re bêjin ez vê derê direkt dikarim bixwînim ji we re. Ka rewşekî wisa awarte tune ye eger hûn tev amade bin niha em mijarê bixwînin di dawiya bernamê de eger ji hîlvanê encam werin ez dikarim encama hîlvanê ji we re ragihînim. Ka em bidirin Murat Karaylan çi dibêje. Em dest pê dikin. Murat Karaylan dibêje armanca me wekeviya gelan e. Reveberiya Tirk hewl dide pirsgirêka Kurd bi şer çareser bike. Murat Karaylan dibêje yên ku difikirin yan jî bawer dikin ku bi têkoşîna me re wê doza azadiya Kurd û Kurdistanê biqede xwe dixapînin. Ev nemimkün e. Îro doza azadiya Kurdistanê xwe destpêre civakê ne tenê çekdarên liçiyayan li her bajarî li her gundê Kurdistanê bi hezaran ciwan zarok şopdarên wê têkoşînê ne. Tenê kesên ku ji hişmendiya civakî dûr in. Kesên xwedî zîhniyeteke kevneperest, nijadperest ancak difikirin ku ev doz bi kuştina şervanan wê biqede. Mirovên ku difikirin me bi tankan, bi topan, bi şer tune bikin tenê xwe dixapîne. Di derheqê tekîliya bi Amerîkayê re Murat Karaylan got di prensîp de em dudilî nabin. Em bi dewletên Yekbûyî Amerîkayê re tekîlî dayînin. Yani em ne dudilin ku tekîlî dayînin. Yani em amade ne tekîlî bi Amerîkayê re danin. Em zêde xelet nabînin vê meselê. Lê niha tekîliyekê wisa tinê di rastî de. Tevî vê yekê jî rayedarên dewleta Tirkiye bi taybetî jî çapemeniya AKP a ku ji em jê re dibêjin medyaya hewz weke tevahiya doza azadiya Kurdistanê xwe destpêre hêzên navnetewî projeyek ji aliyê Amerîkayê ve hatiye avakirin bi rengekî birova jî nîşan dide. Ev bi temamî derewin berovajîkirina rastiyê ye. Yani çapemeniya AKP tim dibêje hêza tevger azadiya Kurd xwe destpêre hêzên derve xwe destpêre Amerîkayê ew ji wan re bingeh amade dikin li belê tam berovajî tiştek wisa li holê tune ye. Dibêje ev tenê îdayên çapemeniya AKP ye. Niha em hêdî dadikevin ser meseleya Mustafa Kemal Atatürk û Kurd. Ka em binêrin di vê röportajê de hin nivîsên Mustafa Kemal Atatürk hene beriya 100 salan di derheqê Kurdan de gotiye. Ka em binêrin fermandar Murat Karaylan van daxuyaniyên Mustafa Kemal Atatürk çawa şîrove dike. Tekildarê nivîsên Mustafa Kemal yên di derheqê Kurdan de ku van demên da wî di çapemeniya Tirk de Jinûva derketin holê. Karaylan pêşî hin xalên bingehîn ku Mustafa Kemal li ser sêkinî bû wiha rêz kir pişre fikra xwe anî ziman. Ka em binêrin Murat Karaylan bal dikişîne ser kîjan xalên Mustafa Kemal Atatürk. Ka çi gotiye? Dibêje yani ev li ser devê fermandar Murat Karaylan hatiye gotin. Dibêje tişta ku min ji nivîsên Mustafa Kemal Atatürk fehm kirin beriya 1923 yan. Yani beriya ku komkujiya li Kurdistanê çêbike, beriya êrişên ser Şeyh Saîd û hevalê wî wê demê hin tişt anîne ziman ka em binêrin çi gotiye. Yekem Atatürk dibêje. Gelê Kurd di avakirina Tirkiye'de hêmana bingehî ne. Yani di avakirina Tirkiye'de milletên Kurd bi qasî milletê Kurd cih girtiye bingeh. Ya duyem tabi gelek şuruvetê de hene ez tenê xalên sereke dibêjim. Ya duyem
bey wekhevi bey yeketiya Kurd û Tirkan rizgarî serkeftina li Tirkiye ne mümkün e. Ev jî fikra Atatürk'a wê demê ye. Xala sêyem Mîsaqê millî ji xaka ku Kurd û Türk lê dijîn pêkite. Ya çaran her du gel xwedî paşerojeke hevparin ji bo serkeftinê pêwîst e vê yekê bidomîne. Yani her du gel xwedî seberojeke hevparin geleceka wan aynî ye ji bo serkeftinê pêwîst e tim bi hev rabin. Fikra Atatürk e. 5. Welatê hevpariyê Tirk û Kurdan Tirkiye ye. Yani Tirkiye welatekî hevpariyê her du milletan e. 6. Dema ku tenê behsa gelê Tirk vêkirin, Kurd wê xwe biyanî bibînin, ji ber vê divê têgîna gelê Tirkiyê weke têgiheke ku her kesî digire nava xwe bê bikaranî. Yani Tirk hem kesiyên hemwelatiyên Tirkiye navê wan nebe Tirk bibe Tirkiyeyî. Wê demê dibe Kurd xwe li derve nabînin. Ka 7. Bi zelalî dibêje ku li gorî destûra bingehîn mafê Kurdan heye ku di nava sînorên Tirkiyeyê bi sîstema xweseriyê xwe birêve bibin. Yani muxtariyet. Atatürk vê yekî jî qebûl dike wê demê. Helbet Murat Karayılan niha dibêje, helbet ev mînak dikarin bêne zêde kirin lê ev encamên zelal di wê belgê de bi zelalî hatine diyar kirin. Karayılan dibêje bi rastî tiştekî nû ku em di vê belgê de bibînin tune ye. Lê belê heng kom diyar dikin ku Atatürk vana weke taktik gotiye. û bi vîya we ser wê xêz dikin ji nedî têvetên. Ege wisa be jî ya girîng ew e ku ev tespît rastiyan îfade dikin. Yani dibêje hem derdor her çend van gotinê Atatürk qebûl nekin jî tiştî ku Atatürk gotine rastî îfade dikin. Di van axaftin û nivîsên 7 sal berê de wekheviya gelên Tirk û Kurd rabirduya hevpar, welatê hevpar, siberoja hevpar hebû. Lê siyasetmedar, rewşenbîr, akademisyenên ku xwe li ser xeta Kemalîst dibînin îro van gotinên Mustafa Kemal Atatürk ji nedî tîvetên. Li ser nasekinin. Erê di pêvajoya avakirina Tirkiyeyê Kurd hêmaneke bingehîn e. Lê paşê piştî Lozanê çi bû? Piştî Lozanê Kurd bi temamî hatin înkarkirin, hatin xapandin. Murat Karayılan dibêje rayadarên dewleta Tirkiye ji radestkirina van mafan dûr ketin. Em pêvajoya berxwedana Şeyh Saîd berxwedana gelê Kurd ya wê demê bi tevahî rewa dibînin. Dewleta Tirk baweyekî hovane û zalimane bi ser wan de çû, xwestin bi qirkirina gelê Kurd encamekê bi dest bixin. Bi vîya we komkujiyên Licê, Xanî, Paloyê pêkanîn. Zêdetirê 7,000 kes li Dêrsimê qetil kirin. Li Agrê, Zîlanê di nava hefteyekî de 40,000 kes qetil kirin. Wê siyaseta dewleta Tirk heta îro jî dewam kir. Dibêje Murat Karayılan. Yani her çend beriya Lozanê hin gotin bilêv kiribin jî Atatürk lê piştî Lozanê hemî înkar kirin. û paşê jî ew nivîsên Atatürk hev hatin wenda kirin. Tenê di arşîvên Fransîyan da, İngilîzan da dem bi dem têne dîtin. Niha Murat Karayılan di meseleya dewletbûnê de ka çi dibêje ez wê jî bu ara parve bikim. Niha gelek gotin hene çima di kîjan şertan de dewlet nayê xwestin lê belê hin şert hene. Binêre ez bê şîrove pêşî ji were dixwînim pişre hûn bi xwe şîrove bikin. Di meseleya dewletbûnê de fermandar Murat Karayılan dibêje armanca me avakirina netewe dewlet nine. Em xwedî çarçoveyeke îdeolojîk in. Sistemeke wekhev û azad diparêzin ku tê de gel li ser esasê wekhevî bi perspektîveke nû bi feraseta neteweya demokratîk bijî. Bi kurtasî eger gel hemû li herema xwe karibin wekhev bijîn û bibin xwedî aynî mefan pêdivî bi guherandina sînoran tune namîne yani.
Devleta Türk armanca me çewt û şaş nîşanê cîhanê dide. Çima ji bo ku karibin bi alîkariya NATO, bi alîkariya hêzên navnetewî bi rêya şer hewl bidin me tune bikin. Fermandar Murat Karayılan aynen wisa dibêje. Yani eger li deverekî, li coğrafyayekî hemû millet karibin bi aynî heqî wek hev bi hev re bijîn, bi dilsozî, wê demê îcab nake her netewe ji xwe re dewletekî cuda ava bike. Hemî dikarin di nava aynî dewletê de gelek numûneyên cuda jî dide. Gelek numûne hene. Welatê Swîsrê jî wekê numûne nîşan dide. Yeketî Ewropayê wekê numûneyê Hindistan wisa ye, Belçika wisa ye. Gelek welatên cîhanê hene ku îcab nake netew her netew ji xwe re weke dewletek cuda ava bike. Lê belê wextê ku elbet rastiyekî heye li holê, her millet ji ber ku azad e, wextê ku milletê Tirk nexwaze bi Kurdan re wek hev bijî, êdî ew dibîne ser milletê Kurd, ji ber ku tevgera azadiyê jî demokrasiyê diparêze. Demokrasî çi ye? Demokrasî ew e ku millet qedera xwe bi xwe tayin bike, yani millet bi xwe biryarê bide. Wextê ku milletê Tirk nexwaze bi Kurdan re wek hev di aynî coğrafyaya de bijî, xwedê em bi zorê li wan nakin, em zorê li wan nakin, wê demê Kurd êdî çareserê xwe ew ê bi xwe bigerin elbetekî bi rêbaza demokrasiyê. Temaşevanê jî eger destûra we hebe, ez biçim hinek li encamên ew ê binêrim, Hîlvanê. Li encama Hîlvanê binêrim. Ka ez vê rakim. Yani ez de şîrovê, ben de şîroveyên we me ka hûn çawa dibînin van daxuyaniyên Fermandar Murat Karayılan. Di vê naberê de ez biçim Hîlvanê. Hîlvan. Ka encam hatiye ne hatiye? Ez aniha dinêrim, eger encam ne diyar bin, pişra em dikarin belê. Ez ana lê dinêrim, erê, ez ji were kaş deqekî. Li Hîlwanê de hilbijartina dubarekirî de li gorî sandoqên ku vebûne dem partî vêgavê li pêş e. Li navçeya Hîlwan Rohayê hilbijartina xwecihî îro hat dubarekirin. Jimartina rayan li navçê aniha divan deqeyan de didome. Ji sedî pêncî sandoq vebûne heta niha. Dem partî de hilbijartina sîwekî adarê de bi 521 rayan bi ser ketibû. AKP îtiraza encamê kiribû. Li ser daxwaza wê jî hilbijartin hatibû nûkirin. Dem partî çawa di sîwekî adarê de li pêş bû, îro jî di van deqeyan de li pêş xuya dike. Xelkê Hîlwanê li ber avahiya Dem Partiyê niha di van deqeyan de kom bûne li benda encamên hilbijartinê ne ka em binêrin hilbijartin çawa diçin. Yani Hîlwan jaliyê manevî ve sembolîk mühim e ji bo Kurdan. Erê wisa ye. Eger tiştek rewşek awerte tune be, ez binêrim li deverên din ka çi nûçe hene. Ez biçim Rojavayê Kurdistanê niha li Rojavayê Kurdistanê ez nûçeyên deqeya dawî ji we re bibêjim. Li erê li Tirabespiyê heştê donim genimên zeviyên genim şewitî. Aniha dîmen jî hene, ez dîrek buwar dîmena jî pavrekim. Ez dîmen pavrekim, em bi hev re bixwînin. Baştir e ne wisa? Dîmen hat. Dîmen li vê derê. Em bi hev re bixwînin. Di encama çîkê kehrebeyê de, yani elektrîk pêketiye. Kehrebe ew elektrîkê re dibêjin kehrebe li Rojavayê Kurdistanê. Agir bi heştê donim zeviyên genim ên bajarê Tirabespiyê ket, tîmên agirkuş û şêniyên herêmê şewat vemirandin. Agir bi zeviyên gundê Şibaniyet ê
dende bajarokê til marûf ê bajarê tir bespiyê ketiye. Ew e mesele. Em biçin nûçeyên din, ez li bendê me ku ji hîlvanê encamekî were ez bi wara parve bikim. Ka ez biçim Başûrê Kurdistanê li wê derê çi heye? Li Başûrê Kurdistanê li Başûrê Kurdistanê encam çi heye? Li Hewlêrê konferansa hişê çêkirî hate darxistin. Cara yekem e konferansa hişê çêkirî û zen çi ye? Yani hişê çêkirî entelijans artifisyel. Acayip. Erê rast e konferansa yekem ya hişê çêkirî ya Iraq û Herêma Kurdistanê li Hewlêrê hate darxistin. Ev bi hevkariya Iraqê tê çêkirin. Ji gelek welatên cuda, gelek pispor, profesör hatin tevlî konferansê bûn. Mijarên bi sûd her wiha xisarên hişê çêkirî pêwendîdar ew hatin guftûgû kirin. Konferans bi pêşengiya Serokvezîrê Iraqê Mihemed Şia Sûdanî hate sazkirin. Erê gelek projeya robot hatin nîşandan li ser bingehê hişê çêkirî li Iraqê li Herêma Kurdistanê hatine çêkirin. Mesele ew e. Mesele ev e. Kêfawejê re nehat. Yani hûn çawa dibînin? Li ser van mijara hemî ez fikrê we mereq dikim. Niha jî em biçin li deverekî din ez hin nûçe bi were parve bikim. Ka çi dibêje? Binêrin. Endamê Lijneya Koç û Koçberan ya Parlamentoya Iraqê Şerîf Silêman ragihand ku çareserkirina dosyaya koçberan pêwîstî bi bütçeyekê zêde heye ji ber ku ji sedî heftû pêncê koçberên ku vegeriyane tev bê malin bê xanîne nikarin li ku derê nizan li ku derê bisê xwe bispêrin ku derê em bêjin. Endamê Lijneya Koç û Koçberan ya Parlamentoya Iraqê di derbarê cudakirina bütçeyekî ji bo koçberên ku vegeriyane ji medya Iraqê re axifiye. Çi dibêje? Çi dibêje? Dibêje hêvîdarin ku ev yek di bernameya bütçeya sala 2024 de ku hikûmet ji parlamentoya re şandiye cî bigire têde pereyên pêwîst were. Yani hêviyê xwe dibêje. Tiştekî net zelal tune hêviyê xwe dibêje. Hêviya me jî ew e em çi bikin? Ka em biçin dîsa binêrin li encaman eger encam hatibin em bi were parve bikin. Encamên belkî em ka em binêrin carna hûzanin di ajansê me de beşa Tirkî zêdetir li pêşê nûçeyê wan. Ji ber ku pêşî Tirkî dinivîsînin mixabin. Ya ev mesela kuştina kûçikan heye li Tirkiyê ez pir ser nesekînim ama ez bi xwe weke xwezaparêz weke zîndîparêz evê dunyayê elbet em li dijin. Yani mafê tu însanî tune, mafê tu dewletekî tune canê heywanan bigire ji ber ku zerara wan ji însanan re heye. Yani efendiyê vê dunyayê ne însanin. Yani sırf ji bo faydeya însanan em nikarin heywanan bikujin. Heqekî me wisa tune ye. Em bi vî şiklî em şermezar dikin van meseleyan. Baş ez bawer dikim nehatiye ez xatir ji we dixwazim ama berê ku xatir ji we bixwazim ez ê li peyamê we binêrim ka we çi nivîsandiye ji me re ka we çi nivîsandiye. Ez binêrim. Herêma Kurdistanê nikare kartonê helke ya zehmete jî zanî ji her derê Kurdistanê peyamên kurmancî tên lê xweş e ama carna xwendina wan jî zehmet e. Ka ez bi were parve bikim hûn ji xwe re nava xwe de bixwînin.
Awsa ye. Ez we giştika silav dikim. Bar dikim belê. Hûn silav ji hev re jî dişînin gelek baş e. Baş e ez xatir ji we dixwazim îro bila wisa be ez zêde tiştekî agahiyekî nû dest neketiye. Îro ji xwe pazarê jî ez werhed berdim. Hûn jî ji xwe re Dem Partî me gotibû li hîlwanê li pêş e erê wekî din tiştekî rewşekî awarte tune ye. Ka ez vê yekê dostên hêja hevalên ezîz ez gelek spasiya we dikim ji bo tevlîbûna we û li me goderî dikin her roj. Hêvîdarim di demên pêşme de jî her roj bi mijarê nû heqeten rewşekî awarte çêbe, mijarê nû çêbin. Ez bawekî lezgîn tê me pêşberî we û ji we re nû çê pêşkêş dikim. Dem baş xatirê we.